মাতাজি সকল উদ্ধারিত মহারাজকে হরে কৃষ্ণ হরে এখন মহারাজকে অনুরোধ করছি ওনার বীর্যবতী কথা আমাদের পরিবেশন করার জন্য। হরিবল। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবরদারি জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবরদারি যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনা তেরা বনচারি যমুনা তেরা বনচারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবরদারি জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবরদারি যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনা তেরা বনচারি যমুনা তেরা বনচারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারে
जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्यमत अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ISKCON BBD founder Acharya His Divine Grace Srila Prabhupada ki जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष्यमत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा सखी की श्री श्री गौरनिताय की श्री वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की श्री हरिनाम संकीर्तन की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanitangscha Namong Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Paschata Deshatarine Vanchakalpatarubhasya Kripasindubhya eva cha Patitanang pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahabhadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate गोपेश गोपिकाकंत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। उच्चस्वरे बोलुन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त के इस्कन श्री कृष्ण बलराम मंदिर पक्ष থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আশা করি আপনাদের বৃন্দাবন ধাম দর্শন ভালো লাগছে। ভালো লাগলে একটু আরো একটু উচ্চস্বরে বলবেন, হরি বল। তো কারা কারা প্রথমবার বৃন্দাবন ধাম দর্শন করতে এসেছেন? প্রথমবার? অনেকে প্রথমবার, খুব ভালো। কারা কারা আগে এসেছেন? অনেকে দেখছি দুবারই হাত তুললো। ঠিক আছে, খুব ভালো। তো আজ, কাল এবং আগামী পরশু 3 দিন আমি বৃন্দাবন ধাম এবং কৃষ্ণ ভগবানের বৃন্দাবনের কিছু লীলা কথা আলোচনা করার চেষ্টা করব। তো আপনাদের কাছে অনুরোধ, যাদের মোবাইল ফোন আছে মোবাইল ফোনটাকে সাইলেন্ট করে দেবেন, আর যাদের কাছে মোবাইল ফোন নেই তাদের তো কোনো অসুবিধা নেই। আর ছোট বাচ্চা যারা রয়েছে তারা পেছনে থাকলে ভালো, কারণ তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে এবং তারা যদি ডিস্টার্ব হয় তাহলে অন্যদেরও ডিস্টার্ব হবে। তো আপনারা আজকে খুব ক্লান্ত আছেন, তাই বেশিক্ষণ আজকে আমরা আলোচনা করব না। কারা কারা এখন শুনতে রাজি আছেন? খুব ভালো। সব ঠিক আছে? তো বলা হচ্ছে বৃন্দাবন ধাম কে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যদি আমরা ঠিকভাবে বৃন্দাবন ধামের কথা শ্রবণ করি। 2 ধরনের ভক্ত রয়েছে। এক ধরনের ভক্ত হচ্ছে সাধক, যারা সাধনা করছে, আর এক ধরনের ভক্ত আছে যারা সিদ্ধি লাভ করেছে। সিদ্ধি লাভ করেছে মানে যারা কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেছে, আর সাধনা মানে অভ্যাস করছে সেই কৃষ্ণ প্রেম লাভ করার জন্য। তো যারা সাধক ভক্ত তাদের গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করা অত্যন্ত কর্তব্যপূর্ণ একটি সেবা। কারণ ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ তিনি বলতেন, এই চোখ দিয়ে বৃন্দাবনকে দর্শন করা যায় না, বৃন্দাবন ধাম দর্শন করতে হবে কান দিয়ে। তো সাধকদের দর্শন করার মাধ্যম হচ্ছে 2টি কান। আর যাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম প্রকটিত হয়েছে, যাদের হৃদয় অনর্থ থেকে মুক্ত হয়েছে, যাদের হৃদয় কামশূন্য হয়েছে, তারা এই চোখ দিয়ে বৃন্দাবনকে দর্শন করতে পারবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দর্শনে আসি। আমরা ভগবানকে দেখতে পাই বা না পাই, ভগবান আমাদেরকে দেখবেন। তো একটা ভক্ত ছিল,
তো প্রতিদিন বাঁকে বিহারী দর্শন করতে আসতেন। সেই ভক্ত অন্ধ ছিল, চোখে দেখত না। তো অনেকে তাকে দেখে হাসাহাসি করত, আলোচনা করত, কি ব্যাপার, আপনি তো অন্ধ, তা আপনি মন্দিরে ভগবানকে দর্শন করার জন্য কেন আসেন? তখন সেই ভক্তটি খুব সুন্দর উত্তর দিতেন। তিনি বলতেন, আমি বাঁকে বিহারীকে দর্শন করতে আসি না, আমি মন্দিরে আসি কেন? কারণ বাঁকে বিহারী যেন আমাকে দেখে। কারণ যদি ভগবান আমাদেরকে দেখে তাহলে আমাদের হৃদয় পবিত্র হবে, আমাদের জীবন ধন্য হবে। তো এই ভাব নিয়ে আমাদের বৃন্দাবন ধামে বসবাস করা অত্যন্ত কর্তব্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, বৃন্দাবন হচ্ছে তপভূমি। গোস্বামীরা তপস্যা করেছেন এখানে। তাই যারা পরিবার জীবনে আছেন, এখনো সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি পরিত্যাগ করতে পারেননি, তাদের জন্য বৃন্দাবন ধামে বেশি দিন থাকা একটু বিপজ্জনক। কারণ বৃন্দাবন ধামে ঠিকভাবে সেবা করলে হাজার হাজার গুণ ফল লাভ হয়, আর পাপ করলেও তার ফলটাও মারাত্মক হয়, আর অপরাধ করলেও ফলটা অত্যন্ত মারাত্মক। কারণ রাধারানী অত্যন্ত স্ট্রিক্ট, কঠোর, মহাপ্রভু একটু হালকা। যে নবদ্বীপ মায়াপুর ধামে গৃহস্থদের জন্য উপযুক্ত, আর প্রভুপাদ বলতেন বৃন্দাবন নাম হচ্ছে ত্যাগীদের জন্য উপযুক্ত স্থান। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি ভক্তের কর্তব্য বৃন্দাবন নাম দর্শন করে কৃষ্ণের কৃপা লাভ করার জন্য। তো বলা হচ্ছে মহাপ্রভু আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আরাধ্য ভগবান হচ্ছেন কৃষ্ণ। আরাধ্য ভগবান ব্রজস তনয়স তদ্ধাম বৃন্দাবন। তাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা, এবং সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে আমাদের গন্তব্য স্থান হচ্ছে গোলক বৃন্দাবন। তো কে গোলক বৃন্দাবনে যেতে পারবে? যে ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেছে। তাই মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন যে আমাদের মনকে বৃন্দাবনে পরিণত করতে হবে। যার মন বৃন্দাবনে পরিণত হয়েছে সেই ভক্তই গোলক বৃন্দাবনে যেতে পারবে। তো কোন মন বৃন্দাবন? মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে জগন্নাথের সামনে রথযাত্রার সময় বলছেন, অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন। আর প্রভুপাদ তাৎপর্যে লিখছেন, কোন মন বৃন্দাবন? যে মন 24 ঘন্টা বৃন্দাবনের চিন্তায় মগ্ন। তো কোন ভক্ত 24 ঘন্টা কৃষ্ণ চিন্তায়, বৃন্দাবনের চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারবেন? যে ভক্তের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অনর্থ মুক্ত হয়েছে, যার হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম প্রকটিত হয়েছে। তো সেটি হচ্ছে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন আমরা সাধনা করছি। তো সাধনার সময় আমাদের সাধনার যে পন্থা সেটি সঠিকভাবে পালন করতে হবে। তো বলা হচ্ছে আদর শ্রদ্ধা তথা সাধুসঙ্গ ভজনক্রিয়া অনর্থ নিবৃত্তি। তাই শ্রদ্ধা সহকারে সাধু সঙ্গে থেকে যদি আমরা ভজনা করি তাহলে আমরা অনর্থ থেকে মুক্ত হতে পারব, এবং ধীরে ধীরে আমাদের যে ঈপ্সিত লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। তো কৃষ্ণ প্রতি দাপর যুগ অবতীর্ণ হন না। কৃষ্ণ ব্রহ্মার একদিনে একবার অবতীর্ণ হন। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, পরিত্রাণায় সাধুনাং
বিনাশয় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। তো ভগবান কৃষ্ণ গীতাতে বলছেন তিনি প্রতিটি যুগে অবতীর্ণ হন, কিন্তু প্রতিটি যুগে যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন সেটি হচ্ছে কৃষ্ণের যুগ অবতার, কিন্তু কৃষ্ণ যুগ অবতার নন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এতে চাংশ কলা পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। তো সেই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ প্রতিটি যুগে আসেন না, তিনি ব্রহ্মার একদিনে একবার আসেন। সপ্তম মনুর 28তম চতুর্যুগের দাপরের শেষে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে যে দাপর যুগে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, আবার তার পরবর্তী কলিযুগের সন্ধ্যায়, প্রথম সন্ধ্যায় সেই স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপে নবদ্বীপ ধামে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই আমাদের অসীম সৌভাগ্য যে আমরা কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান এবং তার যে ধাম গোলক বৃন্দাবন সেই সম্বন্ধে জানার এবং সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা সুযোগ লাভ করছি। তো বলা হচ্ছে নবদ্বীপ মায়াপুরে চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা কিভাবে লাভ হয়? হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যম দিয়ে। জগন্নাথপুরীতে জগন্নাথের কৃপা কিভাবে লাভ হয়? জগন্নাথ মহাপ্রসাদ আস্বাদন করার মাধ্যম দিয়ে। এটা সবাই জানে, কারণ এটা সব থেকে আকর্ষণীয় এবং সব থেকে সহজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও হচ্ছে না, কারণ শ্রদ্ধাটা একটু কম রয়েছে। কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবানের কৃপা কিভাবে লাভ হবে? বলা হচ্ছে ব্রজধূলি, ব্রজরজ, তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। ঠিক আছে? নবদ্বীপে কিভাবে কৃপা লাভ হবে? হরিনাম সংকীর্তনে নৃত্য করতে হবে। জগন্নাথপুরীতে কিভাবে কৃপা লাভ হবে? মহাপ্রসাদ সেবা করতে হবে, আস্বাদন করতে হবে। আর বৃন্দাবনে কি করতে হবে? ব্রজধূলিতে গড়াগড়ি খেতে হবে। ঠিক আছে? আজকে হয়েছে নাকি? হয়নি। তো এটা কোনো বাহ্যিক কার্য নয়। তো সেই সম্বন্ধে আজকে আমি একটু আলোচনা করব, কারণ আজকে আপনারা গিয়েছিলেন গোকুল মহাবনে, ব্রহ্মাণ্ড ঘাট, সেখানে ব্রজরাজের মহিমা কৃষ্ণ প্রকট করেছিলেন। তো বলা আছে বৃন্দাবনে তিনটি জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক জিনিস। তিনটে জিনিস, একটা হচ্ছে ধেনু, 2 নম্বর হচ্ছে বেনু, আর 3 নম্বর হচ্ছে রেণু। ধেনু মানে হচ্ছে গাভী, বেনু মানে হচ্ছে বাঁশি, আর রেণু মানে হচ্ছে ব্রজের ধূলি। এই তিনটেকে যদি আমরা বুঝতে পারি, তাদের আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহলে আমরা বৃন্দাবনে প্রবেশ অধিকার লাভ করব। ঠিক আছে? তা আজকে ধেনু আর বেনু বলবো না, আজকে রেণু নিয়ে আলোচনা হবে। তা আগামীকাল চেষ্টা করব ধেনু এবং বেনু নিয়ে আলোচনা করার। ঠিক আছে? তো কৃষ্ণ তিনি দেখাচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে ব্রজরাজের মহিমা। তো কৃষ্ণ কি করেছে? ধুলো খেয়েছে, ধুলো। তো ধুলো খেয়েছে সেটা আবার শ্রীমদ্ ভাগবতে বিস্তারিতভাবে আবার ব্যাখ্যা করছেন শুকদেব গোস্বামী। আমরা তো প্রতিদিন ফিস্ট খাচ্ছি, কিন্তু ভাগবতমে আমাদের কথা লেখা হচ্ছে না। আর কৃষ্ণ ধুলো খেলো, সেটা একটা লীলাতে পরিণত হল। তাই কৃষ্ণের খাওয়া দাওয়া আর আমাদের খাওয়া দাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। তো বলা হচ্ছে কৃষ্ণের কার্য হচ্ছে লীলা,
আর আমাদের কার্য লীলা নয়। কেন? কৃষ্ণ যখন কার্য করেন, সেই কার্যের বিনিময়ে তিনি কিছু আশা করেন না। সেই কারণে কৃষ্ণের কার্য হচ্ছে লীলা। আর আমরা যখন কোনো কার্য করি, সবসময় চিন্তা আমি কি পাব। তাই ভক্তি জীবনে এসেও ভক্তি করে কি লাভ, অর্থাৎ আমি কি পাব। অনেকে কেন ভক্তি করতে আসে? শান্তি পাবে। অনেকে ভক্তি কেন করতে আসে? সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পরিবারে এত সমস্যা, ভক্তি করলে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। কেন ভক্তি করে? আমি ঐশ্বর্য লাভ করব, চাকরিতে প্রমোশন পাব, মেয়ের বিয়ে হবে, ছেলের চাকরি হবে, স্বামীর প্রমোশন হবে, এটা হবে ওটা হবে। সবসময় চিন্তা যে আমি কি পাব। তো সেই কারণে আমাদের কার্য লীলা নয়। তো ভগবান কেন কার্য করেন? যদি কোনো কারণ না থাকবে কার্য করবে কেন? তো ভগবান কৃষ্ণ কার্য করেন একটি কারণে। কি কারণ? ভক্তকে আনন্দ দিতে চান। ভগবানের প্রতিটি কার্যের পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তকে আনন্দ দেওয়া। এখন মাটি খাচ্ছে, মাটি কেন খাচ্ছে? সেটাও ভক্তকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। আমরা সে আলোচনা করব। তো মাটি খেয়েছে, আর অভিযোগ চলে গেছে কোথায়? যশোদা মায়ের কাছে। আর এবার খালি গোপসখারা অভিযোগ করেনি, তার সঙ্গে সঙ্গে সেই দলে যোগদান করেছেন স্বয়ং বলরাম। বলরামও গিয়ে যশোদা মাকে বলছে কৃষ্ণ এখন বাড়াবাড়ি করছে, কৃষ্ণ ধুলো খাচ্ছে এখন। তো যশোদা মা এসেছে কোথায়? কৃষ্ণের কাছে। জিজ্ঞেস করছে কৃষ্ণকে, তুমি কি ধুলো খেয়েছ? বলছে মা আমি ধুলো? আমি তো ধুলো খাইনি। এই বলরাম না আমাকে কি আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে, এই জন্য গোপসখাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমাকে অভিযোগ করেছে যাতে তুমি আমাকে তিরস্কার করো, বকাবকি করো। কিন্তু আমি বলছি আমি ধুলো খাইনি, আমি মাটি খাইনি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কৃষ্ণের মুখের চারিদিকে, মুখের ভেতরে সব জায়গাতে খালি মাটি। কিন্তু কৃষ্ণ কি বলছে? আমি মাটি খাইনি। তাহলে কৃষ্ণ মিথ্যে কথা বলছে? তাহলে কৃষ্ণ কি মিথ্যে কথা বলে? কৃষ্ণ তো ভাগবতে বলছেন সত্যং পরম ধীময়ী। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য। তাহলে এখানে তো দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ মিথ্যে কথা বলছে। মাটি খেয়েছে কিন্তু মাকে বলছে আমি মাটি খাইনি। তাহলে এটাকে নিয়ে একটু আলোচনা করা হোক। আচার্যরা কি বলছেন? আচার্যরা বলছেন কৃষ্ণ মিথ্যে কথা বলেছিল এবং মিথ্যে কথা বলেননি, দুটোই। এটাকে বলে অচিন্ত ভেদা ভেদ তত্ত্ব। তো কৃষ্ণ মিথ্যে কথা বলেছে। কেন মিথ্যে কথা বলেছে? লীলাকে পুষ্ট করার জন্য। যদি মিথ্যে কথা না বলে তাহলে লীলাটা পরিপুষ্ট হবে না। তাই লীলা পুষ্টির জন্য ভগবান অনেক কিছু করে থাকে। তাই যশোদা মাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য তিনি মিথ্যে কথা বললেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তত্ত্বগতভাবে কৃষ্ণ কি মাটি খেতে পারে? খাওয়া মানে কি? কোনো জিনিস বাইরে আছে সেটাকে ভেতরে দেওয়া। তো মাটি কোথা থেকে এসেছে? আচার্যরা ব্যাখ্যা করছেন। গীতাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ভূমির আপো অনল বায়ু খংমান বুদ্ধির এবচ অহংকার ইতিয়ংমে ভিন্না প্রকৃতির অষ্টধা। মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহংকার সব এসছে কোথা থেকে?
কৃষ্ণ থেকে। তো কৃষ্ণের বাইরে আর ভেতর বলে কিছু আছে নাকি? কৃষ্ণের বাইরে ভেতর বলে কিছু নাই, অন্তর্বহিত সব এক। তাহলে কি করে খাবে? তাই তিনি মাটি খাননি। তো এইভাবে আচার্যরা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু আমাদের এখন আসল আলোচনার বিষয় হচ্ছে এই যে ধুলো, তার মহিমা। তাহলে কৃষ্ণ মাটি কেন খেলো? মাটি খেলো কারণ তিনি মাটি খাওয়ার মাধ্যম দিয়ে ব্রজরাজের মহিমা এই জগতে প্রকাশ করতে চাইছেন। তো যশোদা মাকে যখন বলল যে কৃষ্ণ যে আমি মাটি খাইনি, তখন যশোদা মা বললে তা তুমি মুখটা খোলো তো দেখি মুখের ভেতরে কি আছে, তাই ধরা পড়বে তুমি যদি খেয়ে থাকো। যখন মুখটা খুলেছে তখন মাটি দেখছে না, যশোদা মা কি দেখছেন? ব্রহ্মাণ্ড দেখছেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। তো তার মাধ্যম দিয়ে কৃষ্ণ ব্রজরাজের মহিমা, ব্রজধূলির মহিমা প্রকাশ করছেন। তিনি দেখাচ্ছেন যে এক একটি ধূলির মধ্যে পুরো ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। ব্রজের এক একটা ধূলিকণার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি নিহিত রয়েছে। এটা হচ্ছে ব্রজরাজ। 2 নম্বর, কৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যমে ভক্তা প্রযোজ্যতে। অর্থাৎ কেউ যদি ভক্তি সহকারে কৃষ্ণকে কি কি দেয়? পত্র, পাতা, পুষ্প, ফুল, জল, ফল, তাহলে ভগবান সেটা গ্রহণ করে। তো ভক্তি সহকারে যা দেয়া হবে সেটাই কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। তাই কৃষ্ণকে বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন। তাই যে ভোগ নিবেদনে ভাব থাকবে না, ভক্তি থাকবে না, সেটা ভগবান গ্রহণ করেন না। উদাহরণ, দুর্যোধন। দুর্যোধন কৃষ্ণকে দুপুরের প্রসাদে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, বিশাল আয়োজন, বিশাল আয়োজন, কিন্তু কৃষ্ণ সেখানে যেতে চায়নি, কোনো উৎসাহ নেই। কোথায় গেছে? বিদুরের ঘরে। ডাকেনি কিন্তু বিদুর। অতিথি মানে না বলে যদি কেউ এসে যায় তাকে বলে অতিথি। আজকাল তো সে ধরনের হয় না, সব আগে থেকে বলে দিতে হয়, নাহলে তো বিপদ। তো সেই কারণে গৃহস্থদের দরজা খুলে রাখা উচিত সবসময়। মন্দিরের দরজা যেমন সবসময় খোলা থাকা উচিত, গৃহস্থদের দরজাটাও খুলে রাখা উচিত। আর বাইরে লেখা থাকতো, আগে দরজাও খোলা থাকতো আর বাইরে লেখা থাকতো অতিথি দেবো ভব। কারণ এটা হচ্ছে সংস্কৃতি। যদি কেউ আসে বাড়িতে তাহলে স্বাগত জানাতে হয়। কিন্তু এখন তো সব বদলে গেছে। কীরকম বদলে গেছে? এখন তো ফ্ল্যাটে থাকে, ফ্ল্যাটে দরজা বন্ধ, দরজার বাইরে আবার গ্রিল বন্ধ, আর বাইরে লেখা থাকে কুকুর হইতে সাবধান। তার মানে সব কিছু বন্ধ, দয়া করে আসবেন না। আর যদি ভুল করে কেউ এসেও যায়, সে যাতে বেশিক্ষণ না থাকে, তো কি জিজ্ঞেস করে? আপনি কি খেয়ে এসেছেন না গিয়ে খাবেন? অর্থাৎ তাড়াতাড়ি আপনি যান। এখন এরকম সংস্কৃতি হয়ে গেছে। তো কৃষ্ণ বিদুরের ঘরে পৌঁছে গেছে, বিদুর নেই, বিদুরের স্ত্রী দেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্বাগত জানিয়েছে। অতিথি এলে কমপক্ষে 3টে জিনিস করতে হয় মিনিমাম। প্রথম, তাকে আনন্দ সহকারে স্বাগত জানাতে হয় প্রথম। তাই অতিথি এলে একটু হাসতে হয়, খুশি হওয়া উচিত। এখন কি হয়, কেউ এসে গেলে এসে গেল রে, কখন যাবে, তাহলে অপরাধ হয়ে গেল। তাই প্রথমে অতিথিকে স্বাগত জানাতে হয়, তারপরে তাকে বসার জন্য একটা জায়গা দিতে হয়, তারপরে কমপক্ষে 1 গ্লাস জল দিতে হয়, কমপক্ষে। এখন বিদুরের স্ত্রী তো অভিভূত হয়ে গেছে, ভাবে
কৃষ্ণ এসে গেছে। তো কি দেবে কি দেবে ঘরে খুঁজছে, ঘরে তো কিছু নাই, দেখছে একটা কলা আছে। তো ভাবে এত ভাবিত হয়ে গেছে, তো কলাটাকে ফেলে দিয়েছে আর কলার খোসাটা দিয়েছে, আর কৃষ্ণ সেই কলার খোসা খাচ্ছে। এটা শুনে অনেকে হয়তো ভাবে তাহলে কালকে থেকে আমি ভগবানকে কলার খোসা ভোগ লাগাবো। ভগবান কলাও খায় না, কলার খোসাও খায় না, রাজভোগও খায় না। ভগবান কি খায়? ভক্তিভাব। ভগবানের খাওয়ার অভাব আছে? অনেকে বলে আজকে ভগবানকে দারুণ ভোগ লাগিয়েছে, যা রান্না হয়েছিল না। তো এটা একটা মায়া। তো ভগবান কৃষ্ণের জন্য রান্না কে করেন? রাধারানী। উনি কেমন রান্না করেন? টেস্টটা কিরকম আমরা তো জানি না, কেমন টেস্ট। তো বলা হচ্ছে রাধারানী কৃষ্ণের জন্য অনাদিকাল ধরে রান্না করছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটা আইটেমও রিপিট হয়নি। বুঝতে পারবেন এটা? যারা রান্না করে বাড়িতে তারা জানে প্রতিদিন আলাদা আলাদা আইটেম রান্না করা কত ঝামেলা। কিন্তু রাধারানী অনাদিকাল ধরে রান্না করছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটা আইটেমও রিপিট হয়নি। এটা হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। তাই কৃষ্ণের কোনো অভিযোগ নাই, ও একই হাতে রান্নার কতদিন খাবো। তাই যারা গৃহস্থ ভক্ত তারা বাড়িতে খেতে খেতে একটু যখন বিরক্ত হয়ে যায়, তখন অন্য জায়গায় গিয়ে একটু ভালো মন্দ খাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষ্ণের সেই সমস্যা নেই, কারণ প্রতিদিন নতুন নতুন স্বাদ। তো সেই রাধারানীর হাতে খাওয়া কৃষ্ণ আমাদের হাতে খাবে? কিন্তু আমরা ভাবছি আচ্ছা দারুণ রান্না করেছি, কিন্তু ভগবান কি গ্রহণ করবেন? সেই রান্নাতে যদি ভাব থাকে, ভাবগ্রাহী জানান। তো কৃষ্ণ এখানে ধুলো খেলো, মাটি খেলো। তো কৃষ্ণ দেখাচ্ছেন যদি কেউ ভক্তি সহকারে আমাকে কিছু দেয় আমি সেটা গ্রহণ করব, কিন্তু আমাকে যদি কেউ বলে আমি কি খাবো, তাহলে আমি ব্রজের মাটি খাবো। কারণ ব্রজের মাটি হচ্ছে আমার সব থেকে প্রিয় খাদ্যবস্তু। কত প্রিয় ভগবানের, ঠিক আছে? কৃষ্ণ কি খেতে চায়? ব্রজের ধূলিকণা খেতে চায়। তারপরে আরেকটা শিক্ষা এখান থেকে পাওয়া যায়, কৃষ্ণ মাখনও খায়, আবার কৃষ্ণ মাটিও খায়। তো দুটোতেই খুশি থাকে। মাখন খেয়েও খুশি, মাটি খেয়েও খুশি। মাত্রা স্পর্শস্তু কন্তেয় শীতোষ্ণ সুখ দুঃখদা অগম পাইন অনিত্যা স্তাং তিতিক্ষস্য ভারত। তো কে বৃন্দাবনে প্রবেশ অধিকার লাভ করবে? যে ব্যক্তি এই জগতের যে দ্বন্দ্ব ভাব, সেই দ্বন্দ্বভাবের উপরে চলে যাবে। কিন্তু আমরা এই জগতে দ্বন্দ্বভাবের দ্বারা প্রভাবিত হই। গরমকালে খুব কষ্ট, ভাবে কখন গরমটা যাবে। তারপর শীত এলে এত শীত, বলে শীতটা কখন যাবে। তো আমরা সব কিছুতে প্রভাবিত হয়ে যায়, তাই না? জয় হলে আনন্দ, পরাজয় হলে দুঃখ, লাভ হলে আনন্দ, ক্ষতি হলে দুঃখ, জন্ম হলে আনন্দ, মৃত্যু হলে দুঃখ। তো এই ভাব যদি থাকে তাহলে বৃন্দাবন প্রবেশ হবে না। তাই ভগবান দেখাচ্ছেন আমি মাটি খেয়েও আনন্দে থাকি, আর মাখন খেয়েও আনন্দে থাকি, সুখে দুঃখে সমকৃত্বা। আরেকটা উদাহরণ আছে ব্রজধূলির। কৃষ্ণের একবার মাথা ব্যথা হয়েছে। কৃষ্ণের মাথা ব্যথা হতে পারে? হতে পারে এবং হতে পারে না। লীলার জন্য কৃষ্ণের মাথা ব্যথা হয়। তো কৃষ্ণের মাথা ব্যথা হয়েছে, এখন নারদ মুনি এসেছেন দেখা করার জন্য কৃষ্ণের সাথে। তো কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কেমন আছেন? তখন কৃষ্ণ বলেছে আমার মাথা ব্যথা হয়েছে।
ওষুধ খাচ্ছি, কোনো কাজ হচ্ছে না, কোনো কাজ হচ্ছে না, তাহলে কি হবে? তো নারদ মুনি বলছেন, আপনি তো ভগবান, আপনি জানেন না কি করে আপনার মাথা ব্যথাটা সারবে, কি ওষুধ লাগবে? বলছে, হ্যাঁ আমি জানি, কিন্তু তোমাকে সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। তো বলছে, হ্যাঁ, তুমি যদি আমার শুদ্ধ ভক্তের চরণধুলি নিয়ে আসতে পারো, সেটা যদি আমি মাথায় লাগাই, তাহলে মাথা ব্যথাটা সেরে যাবে। নারদ মুনি বলছে, এটা আবার বিরাট কী কাজ? পাশের ঘর, পাশেই তো রয়েছে রুক্মিণী দেবীর প্রাসাদ, সেখানে পৌঁছে গেছে। রুক্মিণী দেবীকে গিয়ে বলছেন, নারদ মুনি আমার একটা জিনিস লাগবে। বলছে, কী লাগবে? আপনার চরণধুলি লাগবে। বলছে, এটা কী হবে? বলছে, কৃষ্ণের মাথায় লাগানো হবে। তো রুক্মিণী দেবী ভাবছে মানে নারদ মুনির মাথাটা ঠিকমতো কাজ করছে না। বলছে, আমি আমার চরণধুলি দেব কৃষ্ণের মাথায় লাগানোর জন্য? আমি তো কৃষ্ণের চরণধুলি মাথায় লাগাই, এটা তো দেওয়া যাবে না। কারণ আমার চরণধুলি যদি কৃষ্ণের মাথায় যায়, আমি তো নরকে যাব। তো এইভাবে ঘুরছে নারদ মুনি, ঘুরছে ঘুরছে ঘুরছে, সবাই একই উত্তর দিচ্ছে, কেউ আর দিচ্ছে না। তো ঘুরে টুরে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছে। কৃষ্ণ বলছে, কোথায় ওষুধ কোথায়? বলছে, আউট অফ মার্কেট, সাপ্লাই নাই। তাহলে কি হবে এখন? যে তুমি সব জায়গায় গেছিলে? বলছে, সব জায়গায় তো গেছিলাম। বলছে, বৃন্দাবনে গেছিলে? বলছে, না, ওখানে তো যাইনি। বলছে, ওখানে গিয়ে দেখো যদি সাপ্লাই আছে কিনা। তো বৃন্দাবনে পৌঁছে গেছে নারদ মুনি। ব্রজগোপিকারা, রাধারানী সব যমুনার তীরে কৃষ্ণ বিরহে সব আলোচনা করছে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা। যখন পৌঁছে গেছে তো নারদ মুনিকে সম্মান জানিয়েছে, জিজ্ঞেস করেছে, হে নারদ মুনি, কৃষ্ণ কেমন আছে? বলছে, কৃষ্ণ ভালো আছে, কিন্তু মাথাটা একটু ব্যথা আছে, কষ্ট পাচ্ছে খুব, আর মাথা ব্যথা সারছে না। বলছে, আমরা কি করতে পারি? বলছে, কৃষ্ণ বলেছে শুদ্ধ ভক্তের চরণধুলি যদি পায়, তাহলে ওটা মাথায় লাগালে সেরে যাবে। তো রাধারানী বললেন, আমরা তো ভক্ত হতে পারিনি, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবছে আমরা ভক্ত, কোনো অসুবিধা নাই, আমরা দিতে রাজি আছি। তো রাধারানী দিতে শুরু করেছে। রাধারানীকে দেওয়ার যখন শুরু করেছে রাধারানীর সঙ্গে সঙ্গে অন্য গোপিকারাও দিতে শুরু করেছে। আর ব্রজে তো ধুলোর অভাব নেই, এক বস্তা হয়ে গেছে। তো নারদ মুনি ভাবছে, এরা কি জানে, শাস্ত্রশাস্ত্র জানে? অজ্ঞানে মনে হয় দিচ্ছে। তো জিজ্ঞেস করেছে, আপনাদের কি হবে জানেন? বলছে, হ্যাঁ, আমরা নরকে যাব। বলছে, তাতেও আপনারা দিচ্ছেন কেন? বলছে, দেখুন নারদ মুনি, কৃষ্ণের মাথা ব্যথা হয়েছে এবং কৃষ্ণ কষ্ট পাচ্ছে মাথা ব্যথাতে, সেটা শুনে আমাদের যে কষ্টটা হচ্ছে, সেই তুলনায় আমরা যদি নিত্যকাল নরক বাস করি, সেই যন্ত্রণা কিছুই নয়। এটা হচ্ছে ব্রজগোপিকাদের ভাব। সেই কারণে ব্রজরজ নিয়ে এলো এবং কৃষ্ণের মাথা ব্যথা সেরে গেল। তার মাধ্যম দিয়ে ভগবান কৃষ্ণ এই জগতে দেখালেন যে ব্রজগোপিকারাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত, এবং তাদের চরণধুলি হচ্ছে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। বোঝা যাচ্ছে? তখন কৃষ্ণ মাখনও খায়, আবার মাটিও খায়। কোনটা ভালো? দুটোতেই একই টেস্ট বলছে, চিন্ময়। তো কৃষ্ণ মাখন চুরি করে খায়, আবার ধুলোও চুরি করে খায়, আবার মাটিও চুরি করে খায়। চুরি করে খাওয়ার একটা আলাদা টেস্ট আছে। যা কিছু আমরা সহজে পেয়ে যাই, সেটাতে অত টেস্ট থাকে না। যেটা আমি কষ্ট করে পাবো, সেটাতে আলাদা একটা স্বাদ। তো কৃষ্ণ কি চুরি করতে পারে? কি মনে হচ্ছে? কৃষ্ণ চুরি করে? চুরি করে এবং চুরি করে না। শিখে গেছেন আপনারা এখন। তো কৃষ্ণ কেন চুরি করে? গোপীরা, যারা বয়স্কা গোপী, তারা খুব আনন্দ পায় কৃষ্ণ যখন চুরি করে খায় না, খুব আনন্দ পায়, আর অভিযোগও করে। কার কাছে কি অভিযোগ করে? যশোদা মায়ের কাছে কি অভিযোগ করে। আবার মনে মনে চায় কৃষ্ণ আসুক, চুরি করে খাক। সেজন্য কৃষ্ণ চুরি করে খায়, কারণ ব্রজগোপিকারা চায় কৃষ্ণ চুরি করে মাখন খাক। তাই ভক্তদের আনন্দ দেওয়ার জন্য কৃষ্ণ মাখন চুরি করে। তো বারবার অভিযোগ হচ্ছে,
তো যশোদা মা বলছে যে আমি তো শাস্তি দেব, কিন্তু প্রমাণ চাই, তো খালি অভিযোগ করলে তো হবে না, প্রমাণ দিতে হবে। বলছে ঠিক আছে, প্রমাণ দিয়ে দেবো, হাতে নাতে ধরতে হবে ওকে। তো একদিন কি হয়েছে, একটা গোপী কৃষ্ণকে হাতে নাতে ধরেছে, বলছে আজকে দেখাচ্ছি মজা। তো ধরে নিয়ে গেছে, যশোদা মাকে বলছে আজকে কিন্তু আর আপনি এড়াতে পারবেন না, আজকে স্বয়ং কৃষ্ণকে ধরে নিয়ে এসেছি আমি, হাতে নাতে, রেড হ্যান্ডেড অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছি। তো যখন এবার ঢুকছে ঘরে, তখন কৃষ্ণ যশোদা ভবনে একটা ঘর থেকে বেরোচ্ছে। অবাক হয়ে গেছে, যশোদা মা হাসছে, যে কৃষ্ণকে ধরে নিয়ে এসছো তুমি, আর কৃষ্ণ ঘর থেকে বেরোচ্ছে। তো ভাবছে যে তাহলে কি হলো, তাকিয়েছে, তো দেখছে ওটা ওর ছেলে। কৃষ্ণকে বলে ধরে নিয়ে এসে, তো এখন দেখছে ওটা ওনার, সে গোপীর ছেলে। আর কৃষ্ণ মিচকি মিচকি হাসছে, খুব লজ্জায় পড়ে গেছে। তার কি করবে, লজ্জায় সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। তো কিছু দূর দুঃখে দুঃখে হাঁটছে, তারপরে আবার তাকিয়েছে, তখন দেখছে কৃষ্ণ। আর কৃষ্ণ মিচকি মিচকি হাসছে, বলছে দেখো কতবার বলেছি আমার মার কাছে অভিযোগ করবে না, কিন্তু আমার কথা তুমি মানোনি। এবার তোমার ছেলে হয়েছে, এর পরের বার যদি অভিযোগ করো তাহলে তোমার স্বামী হয়ে যাব কিন্তু। তাই হচ্ছে কৃষ্ণের মাখন খাওয়া। তাই কৃষ্ণ যা কিছু করেন বৃন্দাবনে ভক্তদের আনন্দ দেওয়ার জন্য, বোঝা যাচ্ছে? তাই ভগবান মাটি কেন খেলেন? ভক্তদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, এবং সেই সঙ্গে ব্রজ ধূলির মহিমা এই জগতে প্রকাশ করার জন্য। তা এখন তো আপনারা কালকে থেকে শুরু করবেন মাটি খাওয়া, আর ব্রজরাজে কি করবেন, গড়াগড়ি খাবেন। কিন্তু ফল হবে তখনই যখন আমরা যথার্থ মনোভাব নিয়ে এই ব্রজরাজে গড়াগড়ি খাব। তো সেটা আমরা কি করে জানব? অক্রূর বৃন্দাবনে এসেছিলেন। কোথা থেকে? মথুরা থেকে। তো কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে হবে কোথায়? মথুরায় নিয়ে যেতে হবে কৃষ্ণ বলরামকে। কারণ কংস দেখছে, টাইম হয়ে গেল তো, কংস দেখছে যে কৃষ্ণকে মারা যাচ্ছে না। কংস অত্যন্ত কৃষ্ণ ভাবনাময় একজন ব্যক্তিত্ব, সবসময় কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন থাকে 24 ঘন্টা। তো তিনি কৃষ্ণ ভাবনাময় কেন, কি করে হলেন? শ্রবণের মাধ্যম দিয়ে শ্রবণ করেছিলেন। কি শ্রবণ? যখন কংস বসুদেব এবং দেবকীকে রথে করে নিয়ে যাচ্ছে বিয়ের পরে, তখন আকাশবাণী হলো। আকাশবাণীতে কি বলা হলো? হে কংস, তুমি একটা মূর্খ, তুমি তোমার বোনকে এত আনন্দ সহকারে নিয়ে যাচ্ছ, তুমি কি জানো সেই বোনের দেবকীর অষ্টম গর্ভ তোমার মৃত্যুর কারণ হবে? বাস, সঙ্গে সঙ্গে কংস পরিবর্তিত হয়ে গেল। শ্রবণের কি ফল! তা আমরা ভক্ত হই শ্রবণের মাধ্যম দিয়ে, অসুরও হতে হয় কার মাধ্যম দিয়ে? শ্রবণের মাধ্যম। শ্রবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে সে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে গেল, কিন্তু নেতিবাচক, কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত। অর্থাৎ তার চিন্তা হলো কি করে কৃষ্ণকে মারা যায়। তো প্রথমেই ভাবলো যদি আমি দেবকীকে মেরে ফেলি তাহলে তো ব্যাস হয়ে গেল, তাহলে তো কৃষ্ণ জন্মাতেই পারবে না। এই অসুরের বুদ্ধি। তো একবার আমি ক্লাস দিচ্ছিলাম, তো একটা স্টুডেন্ট বলছে যে কংসর কোনো বুদ্ধি ছিল না, ও জানে যে দেবকীর সন্তান তার মৃত্যুর কারণ হবে, তো বসুদেব এবং দেবকীকে একসঙ্গে কেন রেখেছিল? আলাদা রাখলেই হয়ে যেত। মূর্খ একটা। তো কংস তো মূর্খই, কিন্তু ও যে বলছে ও আর এক মহামূর্খ। কারণ সে জানে না কৃষ্ণের জন্ম বসুদেব এবং দেবকীর শারীরিক মিলনের ফলে হয় না, এটা জানেই না।
কারণ ভগবান কৃষ্ণের জন্ম হচ্ছে দিব্য, জন্মকর্ম চমে দিব্যম। প্রথমে ভগবান কৃষ্ণ বসুদেবের হৃদয়ে আবির্ভূত হলেন, তারপরে বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর হৃদয়ে, তারপরে দেবকীর গর্ভে স্থানান্তরিত হলেন। চিন্ময়, এটা জানে না মানুষ। কিন্তু কংস কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে গেল। যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠতেন 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 মানে কৃষ্ণ। দেখুন কত পুরো কৃষ্ণ ভাবনা অমৃত। তো ভাবছে কি সবসময়, কি করে কৃষ্ণকে মারবো, কি করে কৃষ্ণকে হত্যা করব। তো যখন শেষ অষ্টম গর্ভে তো গর্ভপাত হয়ে গেল, না অষ্টম গর্ভে গর্ভপাত, সপ্তম গর্ভে গর্ভপাত হয়ে গেল। তখন কংসের কি আনন্দ। কংস বলছে, দেখো এত ভয়, আমি 6টাকে তো জন্মের পরে মারলাম, এত ভয় হয়েছে জন্মই গ্রহণ করলো না। সে বলছে কে? কংস। এটা অসুরের বুদ্ধি। সে বুঝতেই পারলো না যে বলরাম দেবকীর গর্ভ থেকে কোথায় চলে গেল? রোহিণীর গর্ভে। বুঝতে পারছে না, কি করে বুঝবে? অসুর বুদ্ধি। এখন অষ্টম গর্ভে এখন আর ছেলে হয়নি, মেয়ে হয়ে গেছে। বলছে এখন বদলে দিয়েছে, ভয়ে ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে। কে ভাবছে? কংস। ও তো বুঝতেই পারেনি যে বদলা বদলি হয়ে গেছে। তখন তাকে মারতে গেছে, আর যখন মারতে গেছে তখন হাত থেকে উপরে চলে গেছে। যোগমায়া তো, যোগমায়াকে তো আর অসুর স্পর্শ করতে পারে না। তারপর উপরে গিয়ে বলছে, হে মূর্খ, তুমি তো আমাকে মারতে পারবে না, কিন্তু তোমাকে যে মারবে তার ইতিমধ্যে জন্ম হয়ে গেছে। বাস, অবস্থা খারাপ। এখন অর্ডার দিয়ে দিয়েছে, কয়েকদিনের মধ্যে যত বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করে সবাইকে মেরে ফেলো। কৃষ্ণের যখন 6 দিন বয়স, তখন পাঠিয়ে দিয়েছে কাকে? পুতনাকে। কিরকম মামা দেখুন তো। মামারা সাধারণত খেলনা পাঠায়, উপহার পাঠায়, তো এই মামা তো মারাত্মক মামা। তো কি পাঠিয়েছে? পুতনা। প্রথম খেলনা কি? পুতনা। কত বড় খেলনা? মাত্র 8 মাইল লম্বা পুতনা। আর কৃষ্ণও জানে, কৃষ্ণ তো সাধারণ ভাগ্নে নয়। কৃষ্ণ ভাবছে যদি একটা খেলনাকে না ভাঙি তাহলে আবার নতুন খেলনা পাওয়া যাবে না। অনায়াসে পুতনাকে হত্যা করেছে, তারপর আরেকটাকে, তারপর আরেকটাকে, একের পর এক মেরে যাচ্ছে অসুর। প্রতিদিন অসুর মারত কৃষ্ণ। কয়েকটা অসুরের নাম ভাগবতে আছে, কারণ সব অসুরের নাম যদি শুকদেব গোস্বামী বলবে তাহলে আলাদা একটা ভাগবত লিখতে হবে। তো কাদের নামটা আছে? যারা হচ্ছে মাফিয়া ডন, সর্বশ্রেষ্ঠ যারা, তাদের নামটা এসেছে। পুতনা, তৃণাবর্ত, আর কি কি আছে? বকাসুর, অঘাসুর, সব যারা প্রচণ্ড প্রতাপশালী অসুর। তো কংস ভাবছে যে আমি এত অসুরকে পাঠালাম, কেউ তার ফিরছে না। যদ্গত্তনা নিবর্তনে তদ্ধাম পরমম মম, কেউ যে বৃন্দাবনে যাচ্ছে আর কেউ ফিরে আসছে না। তখন ভাবছে যে আমার প্ল্যানিংয়ে ভুল হচ্ছে, কারণ কৃষ্ণ জঙ্গলের ছেলে, তো জঙ্গলে থাকলে খুব শক্তিশালী, তাকে শহরে নিয়ে আসতে হবে। আর শহরে নিয়ে এলে আমি তাকে অতি সহজে মেরে ফেলবো। সেই জন্য কে যাবে? অক্রূর যাবে। তো অক্রূর হচ্ছে কংসের দলের লোক, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত। এখন অক্রূর রথে করে যাচ্ছে। তো রথে করে যখন যাচ্ছে, মথুরা থেকে নন্দগামে গিয়ে পৌঁছে গেছে বর্ডারে, বৃন্দাবনের বর্ডারে। তো যখনই বর্ডারে পৌঁছেছে তখন কৃষ্ণ বলরামের চরণ যে ছাপ ব্রজের, সেটা দেখতে পেয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে অক্রূর কি করেছে? সে রথ থেকে লাফিয়ে রথের বাইরে এসে ব্রজের ধূলিকণাতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করেছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, বৃন্দাবনে প্রবেশ অধিকার এইভাবেই লাভ হয়। ব্রজের ধূলিকণাতে গড়াগড়ি খেতে হবে। কিন্তু কে যথার্থভাবে ব্রজের ধূলিকণায় গড়াগড়ি খেতে পারে, তার 3টে গুণ থাকতে হবে। শ্রীমদ্ ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে 10ম স্কন্ধে। প্রথম অক্রূরের মধ্যে 3টি গুণাবলী দেখা গেছিল। অহংকার থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে,
ভয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে এবং সমস্ত শোক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে। যে ভক্ত অহংকার, ভয় এবং শোক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, সেই ভক্তই যথার্থভাবে ব্রজের রজে গড়াগড়ি খেতে পারে। এটা বাহ্যিক কোনো ব্যাপার নয়। তাই অহংকার কীভাবে ত্যাগ করলো অক্রূর? রথ থেকে নেমে। অর্থাৎ বৃন্দাবনে গাড়ি করে প্রবেশ করা যায় না। এই রথ, ঐশ্বর্য, প্রতাপ এগুলো হচ্ছে অহংকারের লক্ষণ। এই জগতে মানুষ অত্যন্ত অহংকারী। কিসের অহংকার? যার পয়সা আছে পয়সার অহংকার, যার সৌন্দর্য আছে সৌন্দর্যের অহংকার, যার পজিশন আছে পজিশনের অহংকার, বিভিন্ন ধরনের অহংকার। এবার কলিযুগে ছোট ছোট ব্যক্তিরও অহংকার। তো যারা ছোট ছোট কার্য করে তারাও বলে যে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ একজন ব্যক্তি, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষুক, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ রিক্সাওয়ালা। তো বিভিন্নভাবে মানুষ তার অহংকারকে প্রকট করে। কিন্তু যদি আমাদের অহংকার থাকে, অহংকার কোথা থেকে আসে? দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে আসে, অজ্ঞান থেকে আসে। তাই আমাদেরকে দেহাত্ম বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করতে হবে। বৃন্দাবনে কে প্রবেশ অধিকার লাভ করতে পারে? যে দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে মুক্ত। আমি দেহ নই, আমি হচ্ছি আত্মা। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। আর মহাপ্রভু শিক্ষা দিচ্ছেন, ব্রজে কৃষ্ণের দাস হলেও হবে না, ব্রজবাসীদের দাস হতে হবে। গোপী ভর্তৌ পদকমলয়োর দাস 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 অনুদাস। ভক্তের দাস হতে হবে। ভগবান বলছেন, যে বলে আমার দাস সে আমার দাস নয়, যে আমার ভক্তের দাস সে আমার দাস। তাই আমাদেরকে ব্রজবাসী ভক্তদের দাসত্বকে স্বীকার করতে হবে প্রথম। তাহলে অহংকার থেকে আমরা মুক্ত হব। 2 নম্বর, ভয়। অক্রূর ভাবছে না, যদি কংস জেনে যায় আমি কৃষ্ণের দলের লোক, তাহলে তো অবস্থা খারাপ করে দেবে। আমার পরিবারকে হত্যা করতে পারে, আমাকে হত্যা করতে, যা কিছু করতে পারে, কিন্তু তার কোনো ভয় নেই। কৃষ্ণ ভক্ত হচ্ছে অভয়, সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত। এই জগতের মানুষ সবসময় ভীত, সবসময় ভয়ে ভয়ে রয়েছে। ভয় কোথা থেকে আসে? ভয়ের কারণ হচ্ছে পরিবর্তন। এই জগৎটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল। আমরা পরিবর্তনকে খুব ভয় পাই। আর কি কারণে ভয় পাই? যেটা আমার আছে সেটা হারানোর ভয়, তাই না? যার টাকা আছে টাকা হারানোর ভয়, যার সৌন্দর্য আছে সৌন্দর্য হারানোর ভয়, যার পজিশন আছে পজিশন হারানোর ভয়, আর সব থেকে বড় ভয় এই শরীরটা হারানোর ভয়, মৃত্যু ভয়। তো এই জগতের মানুষ সবসময় ভীত। তাই আমাদের এই পরিবর্তন থেকে মুক্ত হতে হবে। এই জগতে সব কিছু হচ্ছে পরিবর্তনশীল। এই শরীর পরিবর্তনশীল, কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনশীল, ভগবান অপরিবর্তনশীল, আর ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে অপরিবর্তনশীল। তাই আমরা যদি দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে পারি, তাহলে আমরা ভয় থেকে মুক্ত হব। দেহাত্ম বুদ্ধি নিয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ অধিকার সম্ভব নয়। দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে মুক্ত হতে হবে। আর 3 নম্বর, শোক। শোক আমরা করি কেন? কারণ আমরা ভাবছি এটা আমার, চলে গেল, আমার নিজের লোক চলে গেল, আমার টাকা পয়সা চলে গেল, আমার এটা চলে গেল, ওটা চলে গেল। গীতাতে কি বলা হচ্ছে? ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা ন শোচতি না কাঙ্ক্ষতি সমসর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তি লভতে পরম। তাই আমাদেরকে দুটো জিনিস ছাড়তে হবে। কি কি? ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা ন শোচতি, অনুশোচনা, শোক, আর আকাঙ্ক্ষা। এই জগতে যেটা আমার নাই, যে জিনিসটা সেটা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি আমরা, আর যেটা হারিয়ে গেছে সেটা হারানোর শোক। তা এই শোক যদি আমরা না ত্যাগ করতে পারি, তাহলে বৃন্দাবন প্রবেশ হবে না।
অক্রুর ভাবছেন ও আমার পরিবারকে কে দেখবে, একে কে দেখবে, এই চিন্তা ওই চিন্তা, এই ধরনের কোনো চিন্তা নেই। তাই শোক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাই অক্রুর যেহেতু শোক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল, অক্রুর যেহেতু সমস্ত অহংকার থেকে মুক্ত ছিল, অক্রুর যেহেতু সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত ছিল, সেই কারণে তিনি বৃন্দাবনে প্রবেশ অধিকার লাভ করেছিলেন এবং কৃষ্ণ বলরামের দর্শন পেয়ে কৃষ্ণ বলরামের কৃপা লাভ করেছিলেন। ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আজকের এখানেই থাক নাকি? যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে করতে পারেন। কয়েকটা প্রশ্ন আমরা গ্রহণ করব। মাইক আছে? নাই, কর্ডলেস মাইক আছে? কর্ডলেস মাইকের ব্যবস্থা করলে ভালো না? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ মহারাজ, আপনার চরণে অনন্ত প্রণাম এবং সমস্ত বৈষ্ণবদের চরণেও প্রণাম। মন, বুদ্ধি, অহংকার, এই তিনটা জিনিস আমরা শুনি এবং তার দ্বিতীয় দেহ যখন শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে যায়, তো মন, বুদ্ধি, অহংকারও তার সাথে যায়। এটা বুঝি, কিন্তু বুঝে উঠতে পারি না যে মন এবং বুদ্ধি এবং অহংকার এই তিনটা মিলিতভাবে কীরকম করে একটা সূক্ষ্ম শরীর তৈরি হয় এবং তার মধ্যে কি কি থাকে। যেমন আমি নিজেই বলছি, যেমন ধরা যাক আমার কাছে একটা সোনার হার আছে, তো আমি যখন দেহ ত্যাগ করতে যাব তখন আমার মন, বুদ্ধি, অহংকার ওই সোনার হারটাকে মনে মনে চিন্তা করবে, আর বুদ্ধি বলবে যে এটাকে ছেড়ে যেও না বা দুঃখ হবে, আর অহংকার থাকবে। কি করে এটা অহংকার থাকবে, মানে এটা কি করে হয় আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমি বুঝতে চাইছি এবং আপনি আমাকে এটা বুঝিয়ে দিন যে কিভাবে এই সূক্ষ্ম দেহতে মন, বুদ্ধি, অহংকার এক শরীর থেকে আর এক শরীরে পাস করে যায়। এটা হচ্ছে আমার মেইন বক্তব্য। তো আপনাকে জানতে হবে মনটা কি, বুদ্ধিটা কি, অহংকারটা কি। এটাকে সূক্ষ্ম কেন বলা হয়? যেহেতু এটা দেখা যায় না। বুঝে যাচ্ছে? এটাকে সূক্ষ্ম বলা হচ্ছে যেহেতু এটাকে দেখা যায় না। মনকে দেখা যায় না, এই জন্য মন হচ্ছে সূক্ষ্ম। বুদ্ধিকে দেখা যায় না, এই জন্য সূক্ষ্ম। অহংকারকে দেখা যায় না, এই জন্য এটা হচ্ছে সূক্ষ্ম। আর সব থেকে বেশি সূক্ষ্ম হচ্ছে আত্মা এবং চিন্ময়। কিন্তু মন, বুদ্ধি, অহংকার হচ্ছে জড়। এটা জড়দেহ। কিন্তু জড়দেহ স্থূল ভাগটা হচ্ছে মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ দিয়ে তৈরি। তো মনের কি কাজ? মনের কাজ হচ্ছে সংকল্প আর বিকল্প। এটা হচ্ছে মনের কাজ। বুদ্ধির কি কাজ? বুদ্ধির কি কাজ? ডিসক্রিমিনেশন বলে ইংরেজিতে। ওটা কোনটা ঠিক কোনটা ঠিক নয় সেই বিচার বুদ্ধি কে দেয়? বুদ্ধি। আর অহংকার মানে আমার পরিচয়, আমি কে। তাই মিথ্যা অহংকার হচ্ছে আমি মনে করছি এই শরীরটা হচ্ছে আমি, আর শরীর সম্পর্কিত যা সেটা হচ্ছে আমার। আর মন হচ্ছে চেতনার উৎস। তাই মন আসক্ত থাকে। কার প্রতি আসক্ত থাকে? বিষয়ের প্রতি আসক্ত থাকে। ধ্যায়তে বিষয়ান পুংস। তাই সেই আসক্তি অনুসারে আমার পরবর্তী স্থূল শরীর লাভ হবে। মন যেটা চিন্তা করবে, জংজম ব্যাপী শরণ ভাব তেজতি অন্তে কলেবরম তম তমেবৈতি কন্তেও সদতৎ ভাব ভাবিত। আমি যদি সত্যগুণে থাকি তাহলে উপরে যাব,
ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্যস্থা মধ্যে তিষ্ঠতি রাজসা জঘন্য গুণবৃত্তস্থ অধগচ্ছন্তি তামসা। আমরা কি চিন্তা করব সেটা গুণের উপর নির্ভর করে। সত্যগুণের মানুষ এক রকমের কথা চিন্তা করবে, রজগুণের মানুষ আরেক ধরনের কথা চিন্তা করবে, তমগুণের মানুষ আরেক ধরনের কথা চিন্তা করবে। আর যেরকম চিন্তা হবে পরবর্তী দেহটা সেরকমই লাভ হবে আমাদের আসক্তি অনুযায়ী। মনের আসক্তি আমাদের পরবর্তী শরীরটাকে নির্ধারিত করে। সূক্ষ্ম শরীর আমাদের স্থূল শরীরকে নির্ধারিত করে। এই জন্য মনকে প্রচণ্ড মাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ মনই হচ্ছে আমাদের শত্রু আর মনই হচ্ছে আমাদের পরম বন্ধু। তাই যখন মন কৃষ্ণ চেতনায় মগ্ন থাকবে তখন আমরা জীবনে সিদ্ধি লাভ করব। আর যখন মন বিষয় আসক্ত থাকবে আমাদের একটার পর একটা শরীর এই জগতে গ্রহণ করতে হবে। ঠিক আছে? ভোগ এবং ত্যাগ, ভোগ ত্যাগ, ভোগ ত্যাগ, এটা হচ্ছে মনের কাজ। ঠিক আছে? না না, দুটোই থেকেই মুক্ত হতে হবে। ভোগ এবং ত্যাগ দুটো থেকেই মুক্ত হতে হবে। ঠিক আছে? ভোগ ত্যাগ হচ্ছে একই জিনিস। আমরা ভোগ করতে থাকি, যখন ভোগে বিরক্ত হয়ে যায় তখন ত্যাগ, আর ত্যাগ করতে করতে আবার ভাল লাগে না তখন আবার ভোগ, চলতে থাকবে। হ্যাঁ, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মন যখন শক্তিশালী থাকবে তখন বুদ্ধি মনের দাসত্ব স্বীকার করে। বদ্ধ বুদ্ধি মনের দাসত্ব স্বীকার করে। এই জন্য আমাদের এই দশা। তাই যারা কৃষ্ণ ভাবনাময় তারা বুদ্ধিকে শক্তিশালী করে। সেই শক্তি কে দেয়? ভগবান দেয়। তেসাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধি যোগম তম যেন মম উপজানতে। যখন আমরা ভগবানের সেবায় যুক্ত হব তখন বুদ্ধি শক্তিশালী হয়ে যাবে, আর যখন বিষয় ভোগ করব তখন মন শক্তিশালী হবে। ঠিক আছে? এটা অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপার, যতটুকু বলার দরকার বললাম। বিস্তারিত জানতে গেলে পালক পার্থ প্রভুর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। হরে কৃষ্ণ। পরবর্তী প্রশ্ন, আর কোনো প্রশ্ন আছে? কর্ডলেস আছে?